एक MLA ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। साड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्रांति तो निकली हुई पार्टी और इस पार्टी का एक आदर्श है और मैं उन्होंने आदर्शों ते ही चल रही हूँ। जिस सिस्टम नूं बदलन वास्ते लोगों ने अपनी ये सरकार लियांदी है उस सिस्टम नूं बदलना है, ना कि उस सिस्टम का हिस्सा बनना है। कुछ लोग ये कहना शायद कहने लगे हुण भी पता नहीं क्यों एक बंदे नूं टारगेट किया जा रहा है। हर थां ते तुहानूं इलीगल बिल्डिंग मिलेगी और वो बड़े लोगों की बिल्डिंग होंदी है और कारपोरेशन के अफसर ही बनवा रहे हैं। कारपोरेशन के अफसर रिश्वत लेके बनाते हैं। देखो कारपोरेशन के कोल पैसे की कोई कमी नहीं होंदी है, वो पैसा अफसरां दीयां जेबां दे विच जांदा है। कुछ अफसर, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ दलाल, कुछ माफिया मिल के जेकर चंद मतलब वो अपने फायदे वास्ते इस पूरे शहर नूं बर्बाद करते हैं। नक्शा पास रूटीन दे विच नहीं हो सकता है, रूटीन का जिहड़ा फीस है वो लेके नहीं हो सकता है। बंदा फिर की करूगा, हार के एजेंटा दे कोल, दलालां दे कोल जाऊगा, उन्हां दे राहीं सेटिंग हो जाएगी। अंदोलन चों निकली पार्टी सिस्टम तो तंग हो गए सी लोग की रवायती पार्टियां तो मतलब लोगों ने वो मंत्री नहीं देखा, कोई मुख्य मंत्री नहीं देखा, कोई डिप्टी CM नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ते कुंवर विजय प्रताप का भी चेहरा देखा। देखो मेरे को कोई एक बारी आएगा, दो बारी आएगा, 3 बारी आएगा, फिर ऑब्जेक्शन ते ऑब्जेक्शन, फिर उन्होंने हार के फिर जाना कित्थे पैंदा है? एजेंटा दे कोल। जिस मर्जी डिपार्टमेंट दे विच जाओ उत्थे दलाल तुहानूं पहला मिलणगे। कोई भी चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल महकमा होवे, कारपोरेशन का दर्जा बदर्जा कोई भी महकमा होवे, उत्थे दलाल ज़्यादा काम करते हैं। शहर का नगर निगम कारपोरेशन ते उहदा डिपार्टमेंट MTP हमेशा ही विवादां च रहिंदा है। पिछले दिनी नॉर्थ विधान सभा हल्के तो MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ग्रीन एवेन्यू विच बनदे एक कोठीनुमा महल का जिथे कि कमर्शियल इमारत बन रही है उसका पर्दाफाश किया सी। कि आखिरकार इस सिस्टम बदलिया कि नहीं बदलिया, कि हजे भी दलाल काम कर रहे हैं? सारे नाल कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर नमस्कार जी, तुहाडा स्वागत है। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਬ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। नहीं देखो, सब तो पहला मैं क्लीयर करना चाहूँगा हाँ कि ना मैं एक बिल्डिंग नूं टारगेट कर रहे हैं, ना किसी संस्था नूं, ना किसी व्यक्ति नूं। जी मेरी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जिस सिस्टम के खिलाफ लोगों ने सानू मैंडेट दिता, आम आदमी पार्टी की सरकार लियांदी, असी उस सिस्टम का हिस्सा जेकर बन जाते हाँ तो फिर जो जिस जज्बे के नाल लोगों को ये सरकार लियांदी सीगी वो जज्बा डिफीट हो जाता है। तो साडा मकसद यही है, साडी पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्रांति तो निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का एक आदर्श है और मैं उन्होंने आदर्शों ते ही चल रहे हैं जी। जो अपनी पार्टी का आदर्श है ना, मैं उन्होंने आदर्शों ते चल रहे हैं। मेरा किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, किसी संस्था के खिलाफ नहीं, ठीक है, ना किसी बिल्डिंग के खिलाफ। सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए है जी। जिस सिस्टम नूं बदलन वास्ते लोगों ने अपनी ये सरकार लियांदी है उस सिस्टम नूं बदलना है, ना कि उस सिस्टम का हिस्सा बनना है। रही गल तुसी उस दे संबंध विच पूछ रहे हो तो खाना पूर्ति जरूर हुई है। मैनू दिखाउण वास्ते बहुत सारा काम हो गया हो दे विच, नोटिस कट दो जी, ये कर दो, वो कर दो, होर 4 बिल्डिंगां नू नोटिस कट दो, ये सारा काम जरूर होया है ताकि मतलब वो मैनू दिखा सकन। लेकिन मैं जो गल कर रहा वो सिस्टम की गल कर रहा, सिस्टम की। मैं विधान सभा दे विच भी मास्टर प्लान की गल की थी कि शहर का जो मास्टर प्लान है ना उन्होंने फॉलो करो, ना कि मास्टर प्लान की अनदेखी करते हुए। देखो वो लोग सीगे जिन्हां दे कोल दूर दृष्टि सीगी, विजन सीगा उन्हां दा, उन्होंने शहर का मास्टर प्लान बनाया कि कदों किस थां ते की चीज़ बनना चाहिए है। फ्यूचर दियां जरूरतां नूं मद्देनज़र रखते हुए प्लान जो बनाया जाता है ना कि इस थां ते IT सिटी बननी है, इस थां ते बिल्डिंग बननी है, रिहायशी कॉलोनी बननी है, इस थां ते मार्केट बनाना है, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ हर चीज़।
ਔਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ MTP ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਡੇ ਬੀਜਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਕੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, सीरिया का एग्जाम्पल दिता सी, जिथे अर्थक्वेक आया तुसी देख लिया की हो गया। हो गया बिल्डिंग। ਅਸੀਂ भी सिस्मिक जोन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ रह रहे हैं। बतौर SSP मैं 3 साल तक एक प्रोजेक्ट चलाया सी जो अर्थक्वेक के खिलाफ जागरूकता ਦਾ ਸੀਗਾ। DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ UNO ਦਾ ਸੀਗਾ, UNDP ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਪ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ DC ਤੇ SSP ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ SSP ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो बचाव करना जरूरी है। लेकिन कुछ अफसर, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ दलाल, कुछ माफिया मिल के जेकर चंद मतलब वो अपने फायदे वास्ते इस पूरे शहर ਨੂੰ बर्बाद करते हैं, तो देखो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही शर्म वाली गल होंदी है और सेंसिटिव भी है। जी जी साडा मकसद देखो सरकार चलाउण दा मकसद ਜਾਂ सिस्टम बनाउण ਦਾ मकसद ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ है कि कुछ लोगों ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ कि पूरा ਦਾ पूरा रोड ही कमर्शियल कर दिता जाता है। मकसद की ਹੁੰਦਾ है एक बंदे ਨੂੰ फायदा पहुंचाਉਣ ਵਾਸਤੇ जी। एक फायदा बंदा कोई चीज़ बना रहा है, उन्हें टारगेट कर लिया तो अफसर भी मिल जाते हैं, सियासतदान भी मिल जाते हैं, तो माफिया राज चलता रहता है जी। तो एक बंदे वास्ते पूरा दा पूरा रोड कमर्शियल कर दिता जाता है। और उस तो बाद हुंदा की है, हुण माल रोड रहन जोगे तो नहीं रह गया। माल रोड ते देखो जो मैं SSP हुंदा सी, माल रोड ते सारे लोग टहलते सीगे जी, मॉर्निंग वॉक करते सी। और मैं सवेरे 5:30 बजे तो लेके 7:30 बजे तक 1 वे कराउंदा सी, कोई बोलता नहीं सी। मैं देखदा सी कि शहर दे सारे लोग माल रोड ते हुंदे ने, कैंटोनमेंट तक, फॉरेस्ट चौक तो लेके कैंटोनमेंट तक माल रोड ते टहलते सीगे। तो मैं 2 घंटा 1 वे करा दिंदा सी कि जो लोग टहल रहे ने उन्हां वास्ते एक वधिया माहौल मिले। और जो देखो उदों जिहड़े ट्रीज सीगे, रुख सीगे, पेड़ सीगे, वो सारे कट गए। एक तो BRTS प्रोजेक्ट जी जी ने उन्हां दा पेड़ां दा हाल मतलब रुखां दा हाल खराब कर दिता। दूसरा आज दी तारीख दे विच इन्ना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गया कि हुण माल रोड ते कोई रह नहीं सकता है जी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए है, कमर्शियलाइजेशन भी होना चाहिए है, लेकिन मास्टर प्लान के मुताबिक होना चाहिए है जी। मेरा एक ਅਨੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत सारियां बिल्डिंगां, और एक बिल्डिंग तो है नहीं कुंवर साहब भी जी इको बिल्डिंग बन, बहुत सारियां बिल्डिंगां। एक बिल्डिंग ਨੂੰ मैं क्यों टारगेट किया क्योंकि ਉਹਦੇ खिलाफ मेरे हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਲਾਮਲਾ ਚੌਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਮੁਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ और वो ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। दूसरी गल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ जिथे मैं यही इस करके टारगेट किया कि जिन्होंने अफसर ने नोटिस दी सी उस बिल्डिंग वास्ते, उन्होंने अफसरों भी अबोहर ते पठानकोट की बदली की गई सी। तो मैं उन्होंने टारगेट किया, वो एग्जाम्पल के तौर पर ये नहीं सी कि मैं उस बिल्डिंग के खिलाफ हाँ ना,
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਖੋਖਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ बन रही है, जो ट्रेंच ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਧਸ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਥਡਰਾਉਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ काम खत्म जी। फिर तुसी नवे सिरियों शुरू करो। ऑनलाइन तुसी कर दिता, इस बंदे ने तो किता नहीं, तो उन्होंने की किता, कोई ना कोई सिस्टम नू मेनटेन तो करता है ना जी, उन्होंने रन तो करता है ना। ऑनलाइन सिस्टम नू भी आदमी ही रन करता है। तो वन फाइन डे तुसी देखते हो स्टेटस की एप्लीकेशन विथड्रॉन, तो सारा किता कराया तो जीरो। एक बारी करोगे, दो बारी करोगे, फिर तुहानू कित्थे जाना होगा, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਥਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਠਾਧੀਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵੇ। ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 2 3 ਕਰਕੇ 10 ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। यही चीज़ मैं 22 सालों तो देख रहा हाँ जी, 22 सालों तो, ये नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये सिस्टम 22 सालों तो मैं देख रहा हूँ। कुंवर साहब सवाल फिर ही आ जाता जी, लोगों ने बदलाव, क्रांति चो निकली पार्टी, अंदोलन चो निकली पार्टी, सिस्टम तो तंग हो गए सी लोग की रवायती पार्टियां तो मतलब लोगों ने वो मंत्री नहीं देखा, कोई मुख्य मंत्री नहीं देखा, कोई डिप्टी सीएम नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਆਏ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ कह रहे हो, सारी दुनिया जानती है कि आम आदमी पार्टी क्रांति तो निकली हुई पार्टी जी, पार्टी का एक आदर्श है जी, आइडियल है।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। 100 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ कराना है, वो काम, मेरे को आज तक कोई नहीं आया कि हाँ जी मेरी ये इलीगल बिल्डिंग बनवा दो। लोग सिर्फ इस करके आउंदे ने कि नक्शा पास नहीं हो रहा है जी, थोड़ा बोल दो। मैं जो पूछता हाँ कि की गल है जी, तो ये कमी है जी, मैं कहा कमी दुरुस्त कराओ, ऑब्जेक्शन रिमूव कराओ, ये ਤੁਹਾਡਾ काम है जी। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਹੋ। अभी तनख्वाह लेते ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟ ਸੀਗਾ, ਡੀਜੀਪੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੀ, DGP ਮੈਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਰਥ ਚ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜੋੜ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਦ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਲਮਸ, ਦ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਲਮਸ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਮਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਮਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਡੇਲੀ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ। 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ। 3 ਲੱਖ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਲਮਸ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, A to Z ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਲਮਸ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਕੁਝ ਦਲਾਲ, ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਸਰਚ ਬੁੱਕ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मतलब बहुत वधिया बना के इस शहर ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। कुंवर साहब फिर देखो ना, बहुत सारे अफसर है इन्होंने अपने बच्चे तो बाहर भेजते हैं भी इन्होंने नोट खाने हैं, जिवें तुसीं कहा भी देखो ये कौन नहीं जानता भी एजेंट सिस्टम दलाल सिस्टम हजे भी चलता, चाहे वो रेवन्यू डिपार्टमेंट है चाहे वो कारपोरेशन है। ਇਹਦਾ अल्टीमेटली कुंवर साहब सोल्यूशन की है? देखो लोग तो फिर गल हो आ जाती जी, लोगों ने सोल्यूशन यही है जो मैं बोल रही हूँ जी। जेकर मैं अपनी गल करा तो तुसीं जरूर टोक सकते हो कि तुसीं अपनी गल कर रहे हो। मैं हमेशा आम लोगों की गल करता हूँ, आम लोगों की गल करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे को नहीं आउंदा है कि हाँ जी मेरा इलीगल काम करा। इत्थे सवाल है, इत्थे लोकी ये कहते हैं कि साडा काम करवा दो। देखो सर वैसे तो लोग ना हमेशा लीडरां कोल ते इहो काम करना चाहते भी मेरा मेरी बिल्डिंग बना दो, ठीक है, या मेरे काम वास्ते फोन कर दो भाई मैं। लेकिन लोगों ने बदलाव लियांदा है नहीं जी, बदलाव लियांदा है। लोगों को हुण उम्मीद है कि चंगे काम होणगे, ठीक है। कोई आ भी गया ना तो मैं यही कहंदा कि फलाने नूं मिल लो, इन्हां दा दुरुस्त करा दो ते मेरिट ते करवाई करो जी। ऑफिसर का काम की हुंदा है? देखो फैसिलिटेट करना हुंदा, रूल्स फॉलो करना। जेकर कोई माड़ा मोटा डेविएशन है किसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो ਉਹਨੂੰ ठीक कराओ ना। ਤੁਸੀਂ ठीक करा के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ਨੂੰ ठीक कराया जा सकता है। ठीक करा के ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ओके करो। ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਕੌਣ ਸਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਕੌਂਸਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਥਡਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ तो उत्थे आ रहा है कि एप्लीकेशन विथड्रॉन, तो उस ऑनलाइन का की फायदा होया जी? ऑनलाइन तो यह हुंदा है फैसिलिटेट करने वास्ते, ना कि परेशान करने वास्ते। जेकर मान लो तुसी सारा करा के एप्लीकेशन विथड्रॉन का स्टेटस आ गया तो फिर तुहानू जाना पवेगा किहदे कोल? दलालां दे कोल, एजेंडा दे कोल, और फिर काम हो जाएगा। मैं तुहानू क्लियर कर रहा, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। ऑब्जेक्शन जो लगा लगाया ऑब्जेक्शन है ना, वो भी रिमूव हो जाएगा। सिर्फ दलाल चाहिए ने जी, नोट चाहिए है जी। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हाँ, और हुण सरकार बदल गई है, तां ही इन्हां नूं मैं बार बार अलर्ट कर रहा। दूसरी गल तुसीं सुनो, 15 साल पहला कोई किसी ने अपनी दुकान दे विच कोई अपने मकान दे विच कोई कारोबार शुरू कर लिया, कुछ तो देखो अलाउ हुंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वास्ते अलाउ हुंदा है, आर्कीटैक्ट वास्ते अलाउ हुंदा है, डॉक्टर वास्ते अलाउ हुंदा है कि वो कंसल्टेंसी कर सकता है। हॉस्पिटल नहीं खोल सकता रिहायशी एरिए जी, कंसल्टेंसी कर सकता है। एडवोकेट वास्ते अलाउ हुंदा है कि उत्थे वो कंसल्टेंसी कर सकता है, ठीक है। तो मैं आज की तारीख दे विच मेरा देखो कंसर्न की है, तुसी सोल्यूशन की गल की, मैं ना अफसरां नूं सिर्फ यही गल कह रहा कि आज की तारीख देखो, आज 15 मई है जी, 15 मई है। आज की तारीख नूं तुसी कट ऑफ मान लो, जो पहला हो गया छड्ड दो, जो हो गया छड्डो। मान लो किसी ने माड़ा मोटा बना लिया, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है उन्होंने करैक्ट कराओ, दुरुस्त कराओ, नक्शे के मुताबिक बनाओ तुसी। अच्छा। और नक्शा मास्टर प्लान के मुताबिक होना चाहिए है। पीछे जो हो गया तुसी सुधार की ही गल कर रहे हो ना, उपाय की गल कर रहे हो। मैं आज भी कि पहला जो कुछ भी हो गया उन्होंने तुसी बिल्कुल साइड कर दो। कौर साहब आज तो शुरुआत करो। देखो आज 15 तारीख है जी, 1 साल हो गया मैनू बोलते हुए इन्हां अफसरां नूं, हर महकमे के अफसरां नूं कि एक कट ऑफ डेट रख लो, इस डेट तो शुरू कर दो, पिछे का सारा छड्ड दो। तुसी मान लो किसी ने इलीगल बना लिया, उन्होंने कह दो कि हाँ जी ये चीज़ दुरुस्त करना है, दुरुस्त कर लो, ये 2 फीट पीछे करना है, वो सारे कर लेंगे जी। जो साडे बच्चे अमेरिका कनाडा जा रहे हैं तो उधर का जो सिस्टम है वो सिस्टम में देख के जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 1 ਇੰਚ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ।
ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਲਾਲ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਲਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਲਹੂ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। MLA ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। MLA ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 117 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 117 ਲੋਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ MLA ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਗੀ, ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? क्रांतिकारी आदर्शवादी राजनीति, क्रांतिकारी आदर्शवादी राजनीति, जिसका नाम है टोटल रिवोल्यूशन दिता सी, टोटल पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। ਜਦੋਂ मैं MLA बन गया तो मैं एक कंसैप्ट दिता, खास करके ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਟੈਕਸ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਟੂ ਇੰਪਾਵਰ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਪਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ क्रांति तो निकली हुई पार्टी है, पार्टी दे आदर्श ने जी, मैं उन्होंने आदर्शों ते ही चलदा। मेरी पार्टी ਨੂੰ कोई कीमत चुकानी, मेरी पार्टी ਨੂੰ भी पता है कि मैं उन्होंने आदर्शों ते चल रहे हैं जी, और जो अफसर ਜਾਂ जो सिस्टम पहला तो चलता आ रहा है उस ਨੂੰ बदलन ਦੀ मैं गल कर रहा जी। मैं सिस्टम के खिलाफ बोलदा हूं। मैं बार-बार अपने लोगों ਨੂੰ भी यही बोलदा हूं कि ਤੁਸੀਂ सिस्टम ਦਾ हिस्सा ना बनो, कारण माफिया बहुत पावरफुल ਹੁੰਦਾ है, माफिया इन्ना ज़्यादा ताकतवर है। वो मैनू पता है, ਜਦੋਂ इलैक्शन चल रहा सी लोग पूछते सी कि माफिया ਨੂੰ कौन टेकल करेगा जी, तो साडे कोल कुंवर विजय प्रताप ने जी। जिस दिन मैं परचा दाखिल किया सी उस दिन भी सिसोदिया साहब ਨੂੰ सवाल मीडिया ने किया, जिस दिन मैं परचा दाखिल किया सी तो सिसोदिया साहब आए सीगे मेरा परचा दाखिल कराउण वास्ते, तो उत्थे भी मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि साडे कोल कुंवर विजय प्रताप है, तुहाडे कोल है तो दिखा दो। ठीक है ना, कोई काबिलियत बंदे दे विच होगी ना जी, तो वो काबिलियत मैं हमेशा अपने कोल रखांगा जी। मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है, उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है। दूसरी गल, साडी पार्टी साडी सरकार अपने लोगों को भी नहीं छड्डदी, जो लोग गलत करते हैं तुसीं देख सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने लोगों को भी साडी इस करके देखो फुल ट्रांसपेरेंसी इस पार्टी दे विच पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो जदों भी मैं कई गल बोलदा हाँ मैं पार्टी की नोटिस दे विच लियाउंदा हाँ, सरकार की नोटिस दे विच लियाउंदा हाँ। ये जिहड़ा टाउन प्लानिंग का चीज़ है, मैं 6 महीने तो लड़ाई लड़ रहा हूँ और हर व्यक्ति की नोटिस दे विच है, हाई तो हाई, ठीक है ना, इवन हाईएस्ट लेवल तक कि मेरी ये लड़ाई चल रही है। 2-3 महीने बीतन तो बाद ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जदों तो 12 मई ਨੂੰ 1 साल हो गया ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई सी रेलवे स्टेशन के सामने, मेरी लड़ाई उदों तो चल रही है। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बार-बार बोलदा हाँ कि 60 फीट का ट्रेंच एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं डिग होया ना जी, आखिर कोई ना कोई हुंदा है ना, चलो कोई ट्रांसफर हो जाता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, फिर काम चलता रहता है। तो मेरा यही कहना है कि मैं कदे भी उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनागा जिस सिस्टम के खिलाफ लोगों ने सानू लियांदा है, साडी सरकार नू लियांदा है। मेरा मकसद है पार्टी ਨੂੰ मजबूती प्रदान करना, सरकार ਨੂੰ मजबूती प्रदान करना। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ जनता ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब वो कितना इफेक्टिव ਹੁੰਦਾ है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो गलत काम मेरे सामने ਹੁੰਦਾ है जी,
मैं ये भी कहता कि पिक एंड चूज ना करो तुम। मैं आज भी देखो, मैं समअप कर रहा जी, आज तक जो हो गया जी, ठीक है ना। कुछ दोष लोगों का है और ज़्यादा दोष अफसरों का है। मैं कारपोरेशन के अफसरों भी बोल रहा हूँ कि जदों भी कोई इलीगल बिल्डिंग बनी है तो की कारपोरेशन के अफसरों की सहमति तो बगैर बनी है जी। जो हो गया सो हो गया जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲਾਏ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हर चीज़ तो मैं आज भी जिस तरह आज की तारीख ਨੂੰ मैं बोल रहा हाँ कि हाँ इनू कट ऑफ डेट रख लो, 15 मई 2023 ਨੂੰ कट ऑफ रख लो। जो मान लो गलत कोई काम हो गया है ਜਾਂ गलत उसारी हो गई है, मापदंडों के हिसाब ਦੇ ਨਾਲ उसारी नहीं हुई है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਿਕੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾइन ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ देखो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि एक डेट ਨੂੰ कट ऑफ डेट बनाओ, कल तक जो होना सी हो गया जी। जिस दी गलती सीगी छोड़ दो, जिन्हों ने गलती की है उन्होंने पेनल्टी लगा दो थोड़ा बहुत, ये नहीं करो कि हाँ वो बंदा परेशान ही हो जाए, और दुरुस्त करवा लो, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हूँ तो तुसी मास्टर प्लान ਨੂੰ फॉलो कर लो और लोगों ਨੂੰ खजल खुआरी ना होने दो। कोई व्यक्ति नक्शा पास कराने वास्ते जा रहा है ना, उन्होंने इन्ना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि वो बंदा परेशान होकर फिर दलालों की शरण दे विच जाता है, एजेंटों की शरण दे विच। तो इस सिस्टम ਨੂੰ तुसी दुरुस्त कर लो। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर कोई भी व्यक्ति आपने मान लो अपनी नवी जनरेशन ਨੂੰ, अपने बेटे और जो आने वाली जनरेशन है वो वास्ते कोई खजल खुआरी छड़ कर नहीं जाना चाहता है। ये सारा कुछ पता है ना कि हर व्यक्ति ने एक न एक दिन जाना ही है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने आने वाले बच्चों वास्ते कोई मतलब खजल खुआरी छड़ के नहीं जाना। वैसे ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਟੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखो वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ सिकंदर लेके नहीं गया, ਹੁਣ भी एक सियासतदान गए ਸੀਗੇ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई फोटोग्राफ आ रहे ਸੀਗੇ कि खाली हाथ मतलब वो जा रहे हैं। तो मतलब हर आदमी चाहता है ना कि ठीक तरीके दे नाल वो काम करे, जिस कर दे विच हो रहा है ना वो दुरुस्त होवे जी, ठीक है। तो सिस्टम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ कराओ। दूसरी चीज़, ਜਦੋਂ नक्शा पास हो जाता है तो देखो जो बना रहा है ना उन्होंने तंग परेशान ना करो, सिर्फ ये देखो कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और तुसी एग्जांपल सेट कर देना। इंदौर का एग्जांपल तुसी सुने होगे, गार्बेज लिफ्टिंग तो लेके की हुंदा है, वो भी तो ऐसे मुल्क दे विच है जी, बिल्कुल ठीक है। वो भी शहर इसे मुल्क दे विच है, उत्थे भी अफसर काम कर रहे हैं, उत्थे भी सियासतदान ने। तो अमृतसर वर्गे पवित्र शहर दे विच असीं क्यों नहीं कर सकते? मेरा यही सवाल है जी। बिल्कुल ठीक सवाल है, बिल्कुल ठीक और है। मेरे को जो कुछ भी होता है ना वेल डॉक्यूमेंटेड होता है जी, वेल डॉक्यूमेंटेड। मैं कागजां के आधार पर गल करता हूँ, मैं हवा दे विच ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, IG ਰੈਂਕ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 15 ਮਈ 2023 ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? पर्यावरण बिगड़ गया, धरती जहरीली हो गई, पानी जहरीला होया, खाना की ना नोट खाने ना सोना खाना। इस करके सब नूं ध्यान देने की लोड़ है। सत श्री अकाल, नमस्कार।